حضرات گرامی، تعلیمی ادارے میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہے وہ نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھانے والے ہیں، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھ رہے ہوں. اس وقت تعلیمی نصاب کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تعلیمی نصاب بنا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اس میں ہم کسی تبدیلی کے مالک نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج کریں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں کم سے کم مورل ایجوکیشن کا کوئی جو شامل کر سکیں جس کے نتیجے میں یہ نوجوان نسل حقیقی انسان بن سکیں، صحیح مسلمان بن سکیں. اس لیے تعلیمی نصاب تو اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں کام دے گی، کہ یہ جو اس وقت دنیا میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے الگ الگ شعبے ہیں، اسلام اس کی تقسیم نہیں ہے. اور یہ ساری تقسیم شروع ہوئی ہے تب سے جب بر صغیر پر انگریزوں کا اقتدار آیا. اس سے پہلے تعلیمی نظام جو ہوا کرتا تھا، جیسے اندلس میں، جیسے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ القرویین ہے جو جارڈن میں ہے، مراکو میں ہے. دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی مراکو میں ہے، مراکش میں، جس کا نام ہے جامعۃ القرویین. وہ غالباً 2वीं یا 3वीं صدی کی یونیورسٹی ہے اور آج تک وہ چالو ہے. اور اس یونیورسٹی کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جیسے فلسفے میں علامہ فارابی. سوشل سائنس کا امام مانا جاتا ہے علامہ ابن خلدون، اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں انہیں پڑھایا بھی ہے، اور آج تک ان کی چیئر وہاں موجود ہے. بلکہ وہ جگہ بھی بتائی جاتی ہے، اس جگہ بیٹھ کر ابن خلدون نے پڑھایا، اس جگہ بیٹھ کے ابن سینا نے پڑھا، اس جگہ بیٹھ کر کے فارابی نے فلسفہ پڑھایا. وہ یونیورسٹی اور اس کے بعد جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، اس میں دین اور دنیا کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں تعلیم شروع ہو جاتی تھی، اس میں دین بھی ہوتا تھا، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی. اس وقت کی مروجہ تعلیم میں مثلا گرامر، مثلا لینگویج، مثلا ادبیات، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بنیادی ضرورت کی چیزیں یہ ایک ساتھ چلتی تھی. اور 10ویں یا 12ویں کلاس میں جا کر کے پھر تقسیم ہو جاتا تھا. جس آدمی کو دینی تعلیم میں اسپیشلائزیشن کرنا ہوتا تھا وہ دینی تعلیم کا کوئی رخ اختیار کرتا تھا، اور جس انسان کو کسی اور شعبے میں جانا ہوتا تھا تو کوئی میتھ لے لیتا تھا تو البیرونی جیسا انسان بنا، کوئی میڈیکل سائنس لیتا تھا تو ابن سینا اور ابن بیطار اور علامہ ابن قاسم زہراوی جیسا انسان بنا. آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ابن سینا فادر آف میڈیسن مانا جاتا ہے، ابو القاسم زہراوی فادر آف سرجری مانا جاتا ہے، البیرونی فادر آف میتھ مانا جاتا ہے، اور اس طرح کے ہزاروں ہیں. فارابی فلسفے کا امام مانا جاتا ہے. غرض یہ کہ ایک نظام تعلیم چلتا تھا، آگے چل کر کے وہ تقسیم ہو جاتا تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج آپ میٹرک تک تمام مضامین لے کر کے چلتے ہیں، اور میٹرک کے بعد آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی شخص میڈیکل لیتا ہے، کوئی نان میڈیکل لیتا ہے، اور آگے چل کر کے پھر کوئی ادبیات لیتا ہے، کوئی سائنس لیتا ہے، کوئی سوشل سائنس لیتا ہے. پھر سائنس اگر کسی نے لے لیا تو پھر سائنس میں سے بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے. آگے چل کر کے آپ یا تو کیمسٹری میں جاتے ہیں یا فزکس میں جاتے ہیں، کسی ایک شعبے میں. بس ٹھیک اسی طرح سے دینی تعلیم کا نظام اور دنیوی تعلیم کا نظام ایک ساتھ چلتا تھا. اور آگے چل کر کے وہ کسی ایک شعبے میں جا کر کے اسپیشلسٹ بن جاتا تھا. مگر سب کا دینی مزاج ایک جیسا ہوتا تھا. ایک طرف سے امام محمد فقہ کا امام، اس کی دینی شخصیت بھی ویسے ہی ہے. اس کے مقابلے میں ابن سینا اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی، اس کا انداز زندگی، اس کا طرز حیات، اس کی عبادت کا مزاج، اس کے پاک دامن بالکل ویسے ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ فقیہ ہے اور یہ فلسفی ہے. ایک محدث بنتا تھا اس کی زندگی، اور ایک فلسفی ہوتا تھا اس کی زندگی بالکل سیم زندگی ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہا. اسی سلسلہ تعلیم سے محدث پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے فقیہ پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے قانون داں پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے کوئی فلسفی بنتا تھا، کوئی سائنٹسٹ بنتا تھا، کوئی سوشل سائنس پڑھانے کا امام بنتا تھا، جیسے ابن خلدون، جیسے ابن سینا، جیسے ابن بیطار، جیسے ابو القاسم زہراوی، جیسے فارابی اور دوسری شخصیات. بعد میں جب زمانہ وہ آ گیا کہ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار زوال کی طرف مڑ گیا، اندلس کی اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو گیا اور عیسائیت پر وہاں غلبہ ہوا اور برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، تو اس کے بعد پھر دینی تعلیم کے تمام راستے بند کر دیے گئے، اور جہاں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیا گیا جس میں دین کو بالکل خارج کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر برصغیر کے مسلمان مجبور ہو گئے کہ خود اپنی دینی تعلیم کا کوئی انتظام کریں، اور اس بنیاد پر
बर्र सगीर के उलमा ने अपने ऐसे मदरसे कायम किए जिन मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जाती थी। असल में हमारा निज़ाम तालीम वो नहीं था। असल में हमारा निज़ाम तालीम इतना जामे निज़ाम तालीम था जिसमें एक तरफ से हदीस होगी, दूसरी तरफ से मैथ होगा, एक तरफ से फ़िक़्ह होगा, दूसरी तरफ से साइंस होगी, एक तरफ से अदब होगा, दूसरी तरफ से तामीर सीरत के मज़ामीन होंगे, तमाम एक साथ चला करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का इक़्तिदार आया और उन्होंने सिर्फ असरी उलूम को जगह दी और दीनी उलूम को बिल्कुल खारिज कर दिया, और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं एक ऐसा निज़ाम तालीम शुरू करने वाला हूं कि जिसके नतीजे में यहां के लोग ज़हनी तौर पर अंग्रेज बन जाएंगे, जिस्मानी तौर पर यहां के लोग होंगे, और ज़हनी फिक्री तौर पर ये मुसलमान बाकी नहीं रह सकेंगे। उसके रद्द अमल में यहां से जब मुसलमानों ने अपना निज़ाम तालीम खड़ा किया तो एक निज़ाम तालीम तो वो शुरू हुआ जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया, और दूसरा निज़ाम तालीम वो जो मदारिस की शक्ल में वजूद में आ गया, जैसे देवबंद का मदरसा, जैसे नदवे का मदरसा, जैसे सहारनपुर का मदरसा, और बर सगीर के हज़ारों वो मदारिस जिन्होंने सिर्फ इस्लामी तालीम की हिफाजत के लिए ऐसे इदारे कायम किए जिसमें सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता था। गोया एक मजबूरी की सूरत हाल में यह निज़ाम तालीम वज़ा किया गया, वरना असल हमारा निज़ाम तालीम तक़सीम का अलंबरदार नहीं था। तालीम है, उसमें दीन भी होगा, उसमें मुरवजा उलूम भी होंगे। इसी निज़ाम तालीम से एक शख्स शायर बनता था, उसी निज़ाम तालीम के नतीजे में आगे कोई शख्स मुहद्दिस बनता था। बहरहाल अब इस वक्त का दौर जिसमें असरी उलूम पढ़ाए जाने वाले इदारों में दीनी तालीम और अखलाकी तालीम का कोई उनसुर नहीं होता है, उसका नतीजा यह है कि इस वक्त की नौजवान नस्ल जैसी बननी चाहिए वैसी वो बन नहीं पा रही है। मैं ये बात और वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज में दफ्तरों के अंदर करप्शन है, वो करप्शन आखिर कहां से शुरू हुआ है कि जब निज़ामी तालीम में अखलाकी उनसुर बाकी नहीं रखा गया तो आगे चल करके बच्चे से कैसे उम्मीद की जाएगी कि वो आगे चल करके एक ऑनेस्ट इंसान बन करके अफसर होगा, एक ऑनेस्ट इंसान, एक ऑनेस्ट किस्म का डॉक्टर होगा, एक ऑनेस्ट किस्म का लॉयर होगा। इसलिए कि निज़ामी तालीम के पूरे इस अरसे में उसको तसव्वुर ही नहीं दिया गया गुनाह क्या चीज़ है, उसको तसव्वुर ही नहीं दिया गया कि खराबी क्या चीज़ है, किस चीज़ से बचना चाहिए। पूरा निज़ामी तालीम खालिस मादियत पर खड़ा है। हर शख्स के जहन में है कि मुझे दौलत ज़्यादा कमानी है, हर शख्स के जहन में मुझे हाई फाई बनना है, और हाई फाई बनने का मतलब सिर्फ ये है ज्यादा ज्यादा पैसे मुझे कमाने हैं, और उसके बाद फिर मुझे शानदार हवेलियां बनानी है, लेटेस्ट किस्म की गाड़ियां लानी है और दौलत जमा करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कौम को बेचना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे स्कैंडल करने पड़े। इस निज़ाम तालीम में कहीं भी अखलाकियात, इंसानियत, उसूल पसंदी और तरहुम, वो सिफात जो अखलाकी सिफात हुआ करती थी, वो सिफात चूंकि नहीं है, इसलिए अगर कोई इंसान बाद में अखलाकी औसाफ पर कायम है वो अपनी ज़ाती शराफत की बुनियाद पर या अपने खानदानी असरात की बुनियाद पर कायम हो सकता है, वरना तो निज़ाम तालीम की बुनियाद पर कोई इंसान शरीफ बन सके, निज़ाम तालीम की बुनियाद पर कोई इंसान कौम के लिए रहमत बन सके, इसकी तवक्को नहीं हो सकती है। क्योंकि निज़ाम तालीम में कहीं नहीं बताया जा रहा है कि साहब वालिदैन के हुकूक क्या हैं, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना चाहिए, कौम के साथ शफकत कैसे बरतनी चाहिए। एक डॉक्टर को पूरे निज़ाम तालीम में कहीं नहीं बताया जाता है कि आपको अपने पेशेंट के साथ कैसे रहना चाहिए। उसका नतीजा है कि डॉक्टरों की अक्सरियत इस वक्त सिर्फ ये नुक्ता नज़र लिए हुए है कि साहब मुझे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे बीमार को गलत टेस्ट कराने पड़े, चाहे बिला ज़रूरत की सर्जरी करनी पड़े। बल्कि वो भी डॉक्टर है कि जो किसी ऐसे बीमार को जिसको बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं है उसका पेट फाड़ करके उसकी किडनियां निकाल करके भेज देता है, और उसके बाद फिर उसको दवाइयां, उसके स्टिच लगा करके दवाइयां मुफ्त देता है। पेशेंट बेचारा खुश होता है कि डॉक्टर ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, मुफ्त दवाइयां दी, सर्जरी का पैसा भी नहीं लिया, हालांकि अंदर से उसकी किडनी वो बिक चुकी होती है, वो भी इंसान ही है। बहरहाल निज़ाम तालीम की दुरुस्तगी ये सिर्फ किसी एक कॉलेज का केस नहीं है, बल्कि पूरे निज़ाम तालीम के सामने एक सवाल है कि ए निज़ाम तालीम चलाने वाले अफराद, आप इन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? सिर्फ मादियत परस्त या इंसान? और अगर इंसान बनाना चाहते हैं तो इंसान बनने के लिए अखलाकी तालीम लाजिम है, उसके बगैर इंसान सही इंसान नहीं बन सकता। चाहे किसी ऊंची से ऊंची कुर्सी पर क्यों न पहुंच जाए, वहां पहुंच करके इंसान किस्म किस्म के स्कैंडल करता है। इसलिए निज़ामी तालीम वज़ा करने वाले तमाम शख्सियात, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पर हों, चाहे वो प्राइवेट सतह पर हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले अफराद हों, चाहे वो कोचिंग सेंटर चलाने वाले अफराद हों, और चाहे वो निसाब तालीम वज़ा करने वाले पॉलिसी मेकर हों, उनके सामने एक सवाल है
ہے اور یہ ہم سب کی طرف سے سوال ہے کہ آپ انسانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جیسا آپ چاہیں گے ویسا بنیں گے, ویسا نظام تعلیم ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اتنے اچھے انسان بنے کہ اگر یہ ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر کمانے سے زیادہ رحم دل ہو, اگر یہ افسر ہوگا تو یہ لوگوں کا خدمت گزار ہو, نہ کہ اپنی کرسی کو پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ بنانے والا. ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے.